दोस्तों तुसी सारे सुनते रहने हो तर्कशील शब्द है जिहड़ा वो लगभग सारिਆਂ ने सुनिया होएगा क्योंकि अजकल तर्कशील संस्थावां ने जिहड़ियां वो बड़े पद्धर ते यानी विश्व पद्धर ते अपना प्रचार कर रही ने, अपने प्रोग्राम दे रही ने ते लोकां नूं हौली हौली पता लग रहा है कि तर्कशील शब्द भी कोई हुंदा है। तर्कशील का असली जिहड़ा मकसद है वो विवेकशील होना है, बुद्धिवादी होना है, अकलमंद होना है, यानी अपनी जिंदगी के फैसलों को अपने दिमाग नाल लेना है। तर्कशील वो व्यक्ति हुंदा है जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा सोचदा, समझदा, परखदा, जांचदा है ते फिर कोई धारणा बनाउंदा है, यानी सुनिया सानिया गल्लां ते विश्वास नहीं करता। इस करके दोस्तों तर्कशीलता है जिहड़ी वो उस तर्क नूं अगे वधाउण दा एक राह है। असल च तर्कशीलता है जिहड़ी वो एक जीवन जाच है, जिंदगी जिउण दा एक तरीका है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति तर्कशील बनता जाता है तो उसके विचार, आदतां, सुभाਅ दे विच बहुत वड्डी चेंज आउंदी जांदी है। वो महसूस करता है कि जिंदगी जिउण दा मकसद की है। जदों तक बंदा धार्मिक हुंदा है उदों तक वो अपना अग्गा सवारन दे चक्कर दे विच ही उलझिया रहिंदा है, अपनियां निजी समस्यावां बारे ही उलझिया रहिंदा है। उदों तक समाज बारे, देश बारे, विश्व बारे सोचण दा कोई बहुता वक्त नहीं मिलता क्योंकि इक्को ही रिश्ता जोड़िया जाता है कि बस रब है तो रब नूं लभण लई या फिर अगला जीवन सवारन लई कोशिशां कीतियां जाण ते बंदा उसे च उलझिया रहिंदा है। सिर्फ इन्ना ही नहीं कि रब डायरैक्ट मिलता है तो रब मिलाउण वाले किन्ने ही जिहड़े इत्थे दलाल रूपी साध संत जिहड़े ने वो आपदा प्रचार कर रहे हैं। तो साडे मनां 'च एक बड़ा भुलेखा है कि रब डायरैक्ट नहीं मिलता, इनडायरैक्ट मिलता है, यानी मिलाउण वास्ते कोई ना कोई गुरु चाहिए। तो गुरु जिहड़ा है, जिहड़ा ज्ञान देण वाला असल च हुंदा है, तो ये लोग जिहड़े अखौती गुरु बने बैठे ने ये सानू फिर राह दसदे ने, पर ये सारे का सारा जिहड़ा राह दसदे वो बिल्कुल गलत है, तर्कशीलता दे बिल्कुल उल्ट है। वो तुहानू मुक्ति बारे, मोक्ष बारे बड़ियां बड़ियां गल्लां दसदे ने। वो तुहानू जिंदगी च हज़ारां कर्म कांड करन लई आखदे ने, ये करो तां तुहानू अगे अगला जन्म है जिहड़ा वो च मुक्ति मिलेगी या तुहानू स्वर्ग मिलेगा। वो इहो जिहियां गल्लां दे विच तुहानू उलझा लैंदे आ। पर तर्कशीलता है जिहड़ी वो जिंदगी जिउण दा एक वखरा तरीका है। तर्कशीलता तुहानू इस जीवन नूं जिउण वास्ते हमेशा ही तुहाडा मार्गदर्शन करदी है। तर्कशीलता दसदी है कि अगर जिंदगी दे विच दुख ने तो क्यों ने, उन्हां दा हल की है। सानू इन्हां दुखां तो निजात पाउण लई पूजा पाठ अरदासां करनियां चाहीदियां ने जां सानू व्यवस्था इस तरह की बना लेनी चाहिए है जिथे सारे लोगों लई सारियां बराबर दियां सहूलतां मिलण, यानी बराबरी वाला समाज पैदा होवे। ये तर्कशीलता दसदी है सानू। पर जिहड़े धार्मिक लोग ने वो तुहानू इन्हां दुखां दा कारण की दसणगे, इक्को ही कारण दसणगे कि तुहाडे पिछले कर्म माड़े आ। सो दोस्तों जीवन का उद्देश्य ही बदल दिता है उन्हां लोगों ने। पर तर्कशीलता तुहानू दसदी है कि यह जीवन झूठा नहीं है, सच्चाई यही है। तुसी एक भरम जाल दे विच फसे हुए हो, तुसी होर जीवन लभदे हो, उत्थे स्वर्ग नरक लभदे हो, उत्थे सहूलतां लभदे हो, पर इत्थे तुसी नरक भोग रहे हो। क्यों भोग रहे हो? क्योंकि तुहाडे दिमागां दे विच पिछले जन्म दे पापां दा कीड़ा भरिया गया। तुसी मन समझा लिया है कि ये जन्म तो ऐं बीतूगा ते क्योंकि असी पिछले कर्म माड़े करे हुए आ। नहीं दोस्तों, असल दे विच जिन्हां नूं तुसी गुरु समझी बैठे हो ना, ये पूंजीपतियां दे दलाल ने, तुहाडे संघर्ष नूं मट्ठा करन वाले, तुहानूं पुट्ठे राह तोरन वाले। तुसी भुल जाते हो कि पूंजीपतियां ने देश की बहुत वड्डी संपत्ति नूं अपने कब्जे दे विच कर लिया, साडे हिस्सियां नूं मार के। वो दिनों दिन होर अमीर होर अमीर होर अमीर होई जांदे आ ते सानू वो साड़ियाँ जिहड़ियां सहूलतां है सी वो भी साथों खोईयां जा रही ने ते खोही जांदे। वो अपनियां दलाल सरकारां भी बनाउंदे आ।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਉਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਏ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾ ਫੌਜ ਦੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਨੇ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਲਏਗਾ। ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਘਟਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੋਕ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰੋ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।